Uh, Visible ആണോ സ്ക്രീൻ? സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? Okay. So for setting up Android development environment, first we need to download Java Development Kit and install it. Okay, so ഇവിടെ കുറച്ച് steps for downloading the Java software development kit and to install it. കുറച്ച് steps ആണ്, അതിനുള്ള കുറച്ച് steps ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ we need to set path variable after installing this Java. Okay, so we need to navigate to this website. ഒറാക്കിൾ ഒറാക്കിളിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഒ എസ് എന്താണോ, വിൻഡോസ് ആണോ, മാക് ആണോ, ലിനക്സ് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു നാവിഗേറ്റ് ടു ദിസ് സൈറ്റ്, ഒറാക്കിൾ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the second step, we need to click here. ഈ ഒറാക്കിൾ JDK ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡിൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ദ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ബിനീത്ത് JDK. ദിസ് വിൽ ഓപ്പൺ എ ന്യൂ പേജ് കണ്ടെയ്നിങ് സെവറൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് JDK ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഓഡിയോ വൈസ്? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. Okay. Okay, so after clicking this download button, new screen will appear like this, which lists all the versions. Okay, so അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You should always use the latest stable version of the toolkit. Okay. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒ എസ് ഏതാണെന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് accept license agreement. Okay, so your download link click ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you must accept the license agreement. Okay, that's the step. We need to sign in or register a new account. Okay, you must sign in an Oracle account and only you can download this file. Okay, so already ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒറാക്കിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ sign in with the email address and username. And if you do not have any account, then create a new one. Okay, and after signing in, you can download the latest JDK for your operating system. Okay, so ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജാവ JDK എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു നാവിഗേറ്റ് ടു ഒറാക്കിൾ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒ എസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ JDK സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫോർ ഡൗൺലോഡിങ് യു നീഡ് ടു സൈൻ in a Oracle account. Okay, then if you have Windows operating system, ഒരു Windows operating systemത്തിൽ എങ്ങനെ JDK ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so first of all, we need to double click the JDK installer file. Okay, once you have downloaded the Java Software Development Kit installer, navigate to the download location you chose earlier to launch the installer. And by default, downloaded files can be found in your downloads folder. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Okay, then just double click on that folder. Okay, on that JDK installer file. Okay, ചിലപ്പോൾ zip file ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Then you have to extract that. Okay, and double click
the JDK installer file. Okay, so in the installation ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it always pop up this message, do you want to allow this app to make changes to your device, yes or no എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. Okay, and we need to click yes. Okay, and after that just click next to continue. A new window will be appear like this and click next. Okay, then click close after installing this. Okay, അതിനുശേഷം we need to set variables. Okay, path സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, for that open the Windows Advanced System Settings in the control panel. Okay, so first നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, then type control panel, click control panel, then click system and security, again system and advanced system settings. Okay, ഈ advanced system settings ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു new window വരും, and here you need to select this advanced tab. Okay, and in this advanced tab there will be environment variables. ഇവിടെ click ചെയ്യണം to set the path. Okay, after that system variables underലായിട്ടുള്ള ഈ പാത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so we need to edit the environment variables after double clicking that part. Okay, so ഇത് Windows 10 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വേർഷനാണ് 8.0 വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അവിടെ 8.0 വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 8.0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ദിസ് 8.0 ടു യുവർ വേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ ഒരു വേർഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ആ കാര്യം എഡിറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Then set the variable. So if you are using Windows 10, then you can skip this step 11. Okay, older versions of Windows മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Okay, then to check whether everything went right, we just if you want to check, just open the command prompt by right clicking your Windows start menu and type cmd. Okay, ഒരു command prompt icon വരും, അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will get a windows like this. Okay, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, just c:/users/wiki windows. Okay, sorry, wiki dot something ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഒറ്റൊരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിയർ യു നീഡ് ടു ടൈപ്പ് പാത്ത് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തും, JDKയിലേക്കുള്ള എല്ലാ പാത്തും കാണിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, c:/users/wikihow, ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക്. സോ അവിടെ നമ്മൾ പാത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും, ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will get this. Okay, then after that just type here, you need to type Java iPhone version and press enter. Then നമ്മൾ ഏത് വേർഷൻ ആണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അത് വരും. Okay, so this last two steps is to check whether this installation process is completed correctly. Okay, so ഇപ്പോൾ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇത് വിൻഡോസിൻ്റെ മെത്തേഡാണ്, ലിനക്സ്, മാക്ക്, അങ്ങനെ ഒ എസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതാവുക. എങ്ങനെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ജാവ കിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ്, ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സെറ്റ് പാത്ത് വേരിയബിൾ ഇൻ സിസ്റ്റം പാത്ത്, ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? Our topic is setting up Android development environment. ഓക്കെ, സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് JDK Java Development Kit and install it. Set path variable in system path. Okay. Then second step, to download and install Android SDK and configure it. Okay. Third step, set up Eclipse IDE for application development. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് we can write our program. Okay. Then program ഒക്കെ write ചെയ്തതിന് ശേഷം we need to run that. അല്ലേ? So for run Android programs, we need to set up Android virtual device. Okay. So before that, set up Android development tools. Android development tools or ADT. Okay, the Android Studio okay, delivered like this. Android development tools plugins, and as a fifth step, to run these Android programs, we need to create Android virtual device. Android virtual device ADD. Test your Android application. Okay. 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 So already we discussed about Dalvik virtual machine. Like, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ.
Okay, so these are the steps for setting up Android development environment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ JDK ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആൻഡ്രോയിഡ് SDK ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, കോൺഫിഗർ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we will set up Eclipse IDE, we will set up Android development tools, plugins, and after that we will create Android virtual device to test Android applications. Okay, so Android virtual device we already Dalvik virtual machine നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വെർച്വൽ മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രൊവൈഡ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എ റിയൽ മെഷീൻ. വിർച്വലൈസേഷൻ ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഇല്യൂഷൻ ഫോർ യൂസേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മെമ്മറി വിർച്വലൈസേഷൻ ആകാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എ റിയൽ മെഷീൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വലിയ മെമ്മറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും it provides users some illusions that that system have a large memory. ഓക്കെ, ഒരുപാട് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇല്യൂഷൻ ആ ഓരോ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, so system virtualization system virtual machines which provide a substitute for a real machine, and process virtual machines. These process virtual machines are designed to execute computer programs in a platform independent environment. Okay, the process virtual machine ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്, ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ, ടാബിക് വിർച്വൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, we have already discussed ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാവ ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, വി ക്യാൻ റൺ ജാവ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ ഈ ഒരു ജാവ കോഡ് എഴുതിയാലും വി ക്യാൻ റൺ എനിവർ. Okay, this JVM allows program written in Java to run on any device, any operating system. അതിന് കാരണം this is the code we write in Java. Okay, and while compiling this it will convert it to bytecode. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജാവ ഡോട്ട് ജാവ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽ. സോ വൺസ് വി കൺവേർട്ട് ദിസ് binary code, this bytecode, it can be run in any operating system. Okay, ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു bytecode, this dot class file can be executed. Okay, so ഈ ഒരു കാര്യമാണ് JVM ചെയ്യുന്നത്. Okay, സോ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ IDEs like Android Studio or Intel, okay, it uses this Java compiler. Okay, Java compiler use ചെയ്യും to compile this Java code and to convert it to Java bytecode. Okay, so ആ ഒരു bytecode കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏത് OS-ൽ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, JVM, it translates it into machine specs instruction set that this environment can understand. Okay, JVM ആണ് മെഷീൻ കോഡായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. Okay, start JVM, start main thread, load dot class into memory using class loader. So this dot class file, it will contain the Java program and verify bytecode is valid and not violate Java's security restrictions. Then translate the bytecode into machine instructions and execute them. Okay, bytecode ne machine instructions aaka. Okay, machine instructions, once we get this machine instructions, it can be executed in any device, in OS. Okay, so ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കാം
പറ്റുന്ന മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് JVM തരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. So Android OS എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് we already know that it is an open source Linux-based software stack created for a wide array of devices and form factors. Okay. So Android virtual machine. Okay. These reasons Basic virtual machines നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി, ബാറ്ററി ലൈഫ്, പെർഫോമൻസ്. Okay, that is optimized for mobile environment. That's why we are using this DVM machine. Okay, so ഈ ഡാബിക് വിർച്വൽ മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് ഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫയൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഡാബിക് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ. And this .dex is Davic bytecode. Okay, ഈ Davic bytecode we need to okay, Java bytecode എന്ന് ഈ ഒരു ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാം. അതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, .dex Davic bytecode ആക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ JVM ആൻഡ് DVM ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് DVM രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ JVM ആണെങ്കിൽ .java സോഴ്സ് കോഡ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാവ ബൈറ്റ്കോഡ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടും. ദെൻ ജാവ വിർച്വൽ മെഷീനിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആകും. ഇവിടെ .java DVM ആണെങ്കിൽ v.java ഡോട്ട് ക്ലാസ് ജാവ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will get this java bytecode dot class file and it is converted to DX. ഓക്കെ, Davic bytecode ആകും. അതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, Davic വിർച്വൽ മെഷീനിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? കമന്റ് ഇടൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ 5th മൊഡ്യൂള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ, ആൻഡ്രോയിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 5th മൊഡ്യൂളുള്ളത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ്, വേർഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് are application components, user interface components, communication components. Okay, then application components in the building blocks side we have activities, services, broadcast receivers, content providers. And in as UI components we have user notification, communication components, intents and intent filter. Okay, അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എഴുതി വരും. ഓക്കെ, ദെൻ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് OS ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. Then what are broadcast receivers and content providers? How are they implemented in an Android program? Okay. Features. Explain any features of Android OS. What is an activity in Android? Explain activity lifecycle diagram. Okay. 6th module. Okay, 6th module നമ്മൾ വീണ്ടും these
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ്, കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്തായാലും സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് XML അതെന്തായാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ കോഡ് എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ ആണ് ടു ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, features of Android, layouts is in module 6, Android activity and callbacks defined in activity class, content provider. Okay, ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, then activities in Android, draw the activity lifecycle diagram and explain the callback methods. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ, ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്റ്ററിങ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ കോഡാണത്. ഓക്കെ, ക്രിയേഷൻ നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ്റ്റെൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതും. ഓൺ റിസീവ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ്? റൈറ്റ് എനി ഫോർ functionalities of Android virtual device. Android virtual device ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, Dalvik virtual machine. Okay, then explain any 5 UI controls used in Android. UI controls means നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. UI control എന്നുള്ളൊരു പേരിലല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Views, in views we just text view, okay, text view, edit text view, ഇതൊക്കെ 5 UI controls തന്നെയാണ്. മീൻസ് UI controlsൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, text view, edit text, button, image, checkbox, everything in this diagram, in this views, basic views are coming under UI control. Okay, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, what are the advantages of Android OS? 4 features and explain. Give the tools needed to develop Android application program. ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ അതിൽ പെടും. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, ഹൗ ആർ ദേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്? 2 വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Give the steps to develop a simple Android application program. Okay, in module 6 explain what is intent and intent filter. ഓക്കെ, 10 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ലേയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, okay, components in Android. Okay. Okay, module 5 എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മൊഡ്യൂൾ 5 ഓക്കെ ആണോ? മൊഡ്യൂൾ 5 പക്ക ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മൊഡ്യൂൾ 6 തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. മൊഡ്യൂൾ 5 നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ 6 വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അഭിജിത്ത് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അഭിജിത്ത് ആൻഡ് അപർണ. വേറെ ആരും ഇല്ലേ? അവർക്ക് മാത്രം മതിയോ അറ്റൻഡൻസ്? മൊഡ്യൂൾ 5 ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് കമ്പോണൻസ്, ഏത് ബേസിക് കമ്പോണൻസിൽ വരുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എന്താ ഉത്തരം ഇല്ലേ? ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണന്റിൽ വരുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി. ഗുഡ്. ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ വിത്ത് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ബി, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി? എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റി? ജസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫൈനിങ് എ സബ് ക്ലാസ് അല്ലേ? ആണോ? yes or no? ഓക്കെ. ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ എന്തൊക്കെ കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദയർ ഫങ്ഷൻസ്? ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ. പബ്ലിക് ക്ലാസ് my activity extends my activity. Okay. Here we are defining this my activity class. അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഒരു my activity ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് it will act as a subclass of this activity class. അല്ലേ? ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ഇൻ ദിസ് മൈ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ? on create, on start, on resume, on program stop, on restart. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പം ആ ഒരു 5th മൊഡ്യൂള് പക്ക പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ അസൈൻമെൻറ്റ് അവറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു വൈവ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? 5th മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? കമൻ്റ് ഇട്ടെ. ഓക്കെ. 5th മൊഡ്യൂള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ചോദിക്കും. സർവീസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചോളുക. ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ. സിമ്പിളാണ്. 5th മൊഡ്യൂൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ 5th മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഫ്രൈഡേ ആണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് അവർ വരുന്നത്. ഓക്കെ. വൈവ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അറ്റൻഡൻസ്.